हाँ चल. So primary structure of monocotyledon: root, stem and leaf. The next, TS of transverse section of monocot: stem. So stem पेक्षा आपण या ठिकाणी आता इथं आपला रूट बाकी आहे. Root, transverse section of monocot root or adventitious root system. So first of all, the epiblema, outer membranes of epiblema. So epiblema are piliferous layers of rhizoderms. It is single layer. Outer membranes are protective functions, barrel shaped like structures, and compactly are arranged. So number of intercellular space are present, barrel shaped like structure. All the cells are compactly arranged and small unicellular tract here. Root cells are present to conduction of water and minerals. यामध्ये जे काही वॉटर अँड मिनरल जर असेल तर ते मात्र कंटिन्यूअस ॲब्सॉर्ब करायचं काम त्या ठिकाणी इपिडर्मल मेम्ब्रेन्स त्या ठिकाणी इपिब्लेमा त्या ठिकाणी करणार आहे. सो इपिडर्मल हेअर्स आपण याला म्हणणार आहोत इपिडर्मल हेअर अँड इपिब्लेमा or epiblema below the parts of parenchymatous tissue. So the epidermis, the thin walls, hairy outgrowth called as a root hair, produce some cells of epiblema. Root cells are unicellular and that absorb the water and minerals. Then below the parts of cortex, multilayer. Below the parts are present from the parenchyma and parenchymatous tissue. So 3 to 6 layers of the parenchymatous tissue compactly are arranged, tightly are bounding, intercellular space are completely absent. यामध्ये आपण जर पाहिलं तर 2 to 3 layers are present. Double membranes, intercellular space are completely absent. Below the parts are present from parenchymatous tissue, intercellular space are present. यामध्ये आपण जर पाहिलं तर intercellular space are present from the parenchymatous tissue. So near about 5 to 6 layers, and below the part of parenchymatous tissue. या ठिकाणी जे parenchymatous tissue असणार आहे त्याच्या खालचा जो पार्ट असणार आहे त्यामध्ये मात्र parenchymatous tissue असणार आहे. All rounded to store the food material from the parenchymatous tissue. So these regions are cortex. या दोन्ही पार्ट्सला आपण या ठिकाणी म्हणणार आहोत cortex and above part from parenchyma and below the parts parenchyma. Okay. In older roots of the maize, epiblema dies of the outer cells of cortex become thick walls due to deposition of suberin. Such a thick wall outer layer of cortex is called as the exoderms and protective in a function. म्हणजे या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर बाहेरच्या त्या ठिकाणी जो लेयर असणार आहे सो आउटर मेम्ब्रेन्स protective in function from the epiblema. क्युटिकल्स आर कम्प्लिटली ॲब्सेंट. या ठिकाणी क्युटिकल राहणार नाही. इपिडर्मल हेअर इथं आपण काय म्हटलंय बाहेर त्या ठिकाणी जर प्रेझेंट असणार आहे त्याला आपण म्हटलेलं इपिडर्मल हेअर्स, पण इपिडर्मल लेअर नाही म्हटलं आपण. या रिझनला आपण म्हणणार आहोत इपिब्लेमा अँड प्रेझेंट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द आउटग्रोथ पार्ट्स स्मॉल युनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द एअर रूट सेल्स. रूट सेल्स आर मेन फंक्शन फ्रॉम कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. त्याचे मेन फंक्शन असणारे वॉटर अँड मिनरल्स हे कंडक्ट करायचं. Below the parts are cortex regions. So two different type of the tissues are present. Above part from parenchymatous tissue, intercellular space are completely absent. Double membrane, large nucleus are present. Below the parts are 5 to 6 layer of the parenchymatous tissue. Intercellular space are present. Large nucleus are present from each cells. Unicellular
rounded oval shape like structure, and below the parts of single layer of endodermis. Endodermis cortex पार्ट असणार आहे तो पण. Barrel shape like structures are present. Endodermis, and below the parts are present from the single cell of पेरिसायकल्स. या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर एक सिंगल लेअर असणार आहे, ते देखील या ठिकाणी बॅरल शेप सारखं असणार आहे. कॉम्पॅक्ट लेअर अरेंज इंटरसेल्युलर पेरिसायकल्स सर इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ वॅस्क्युलर स्ट्रँड्स. किंवा वॅस्क्युलर स्ट्रँड किंवा ग्राउंड टिश्यू जर असेल त्याचा आतला जो पार्ट असणार आहे त्या रिजन्सला आपण म्हणणार आहोत त्या ठिकाणी पेरिसायकल्स. So pericycles are a protecting function from the internal organs or internal part of the tissues of vascular strand. जे vascular strand असेल त्याला मात्र या ठिकाणी संरक्षण करायचं किंवा प्रोटेक्ट करण्याचं काम जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी पेरिसायकल करणार आहे. एंडोडर्मिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. एंडोडर्मिस इज अ इनरमोस्ट लेयर. कॉर्टेक्स जो लेयर असणार आहे याला आपण काय म्हटलेलं आहे, कॉर्टेक्स. या सगळ्या पार्टला आपण म्हटलेलं आहे कॉर्टेक्स. बरं समजण्यासाठी इन शॉर्ट जसं म्हटलं या ठिकाणी एंडोडर्मिस की आपण याला म्हणणार आहोत कॉर्टेक्स. ही तिन्ही जे लेअर असणार आहे तिन्ही लेअरचे जे पार्ट असणार त्याला आपण म्हणणार आहोत कॉर्टेक्स. आउटर इपिडर्मिस, इनर एंडोडर्मिस, अँड मिडल पार्ट्स आर प्रेझेंट फ्रॉम द टू टाइप ऑफ द टिश्यू, कोलेनकायमा अँड पेरेन्कायमा. ओके. Endodermis. So water are passed to the xylem vessels. The remaining cells in the endodermis are characterized by the presence of thickening and radial walls. These thickening are known as Casparian thickenings, and they are formed in depositions of waxy substance of cells of the sebaceous. So Casparians or cell to cell are passing through the water molecules through the xylem tissue. म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहतोय surrounded part of the water molecules through the osmosis methods. This xylem is exerts in a protoxylem towards the periphery. Protoxylem towards the periphery. आणि हा जो पार्ट असेल सो दे आर मेटाझायलम. या पार्टला आपण म्हणणार आहोत मेटाझायलम, protoxylem. Metaxylem surrounded by or peripheral regions present in protoxylem. Surrounded by presence in protoxylem. म्हणजे या ठिकाणी सुरुवातीला ज्यावेळेस ते फॉर्म्स होतात तर त्यावेळेस त्यांची कंडिशन अशी असणार आहे. सो देयर आर मेटाझायलम्स टुवर्ड्स द सेंटर अँड सराउंडेड बाय द फ्लेम टिश्यू. म्हणजे इथून या ठिकाणी परत एक नवीन सेल्स फॉर्म होईल, परत पुढे गेल्यानंतर अजून फॉर्म होईल. त्यांच्या डायमीटर मध्ये त्या ठिकाणी काय इन्क्रीज होत जाईल. म्हणजे त्यांची कंडिशन जर असेल तर ते मात्र काय वाढत जाईल. सो दी आर ए मॅच्युअर इन कंडिशन. इथं मात्र काय असणार ते मॅच्युअर फॉर्मेशन टू इन्क्रीज द साईज. त्या ठिकाणी त्याची साईज जर असेल ते मात्र इन्क्रीज होत जाते. इथं मात्र ते बघा डायग्राममध्ये तुम्ही बुकमध्ये पण पाहू शकता. त्या ठिकाणी खूप छोटा त्या ठिकाणी पार्ट असणार आहे. झायलेम कन्सिस्ट ऑफ राउंडेड वेसल्स अँड झायलेम पेरेन्कायमा सेल्स. राउंडेड वेसल्स ते कसे असणार आहे राउंडेड. राउंडेड आहेत म्हणजे त्या ठिकाणी काय असणार आहे झायलेम पेरेन्कायमा. म्हणून या ठिकाणी काढताना बघा राउंडेड फॉर्मेशनमध्ये किंवा ओव्हल फॉर्ममध्ये त्या ठिकाणी आपण त्याला काढण्याचा प्रयत्न केला आहे समजण्यासाठी. ओके. फ्लोएम इट कन्सिस्ट ऑफ द सीव ट्यूब कंपॅनियन सेल्स अँड फ्लोएम पेरेन्कायमा. सीव ट्यूब्स कंपॅनियन सेल्स अँड फ्लोएम पेरेन्कायमा. आता सीव ट्यूब अँड कंपॅनियन सेल्स यामध्ये कंपॅनियन सेल्स आणि सीव ट्यूब काय ते सांगतो. सपोज polygonal cell like structures are present, component cells, and these component cells are present small sieve. कि आपण त्याला म्हणणार sieve elements. sieve tube, sieve elements, component cell के component cells आपण त्या ठिकाणी म्हणणार. So they are compactly arranged and small tubes or elements to conduction of food materials to provide from the downward in direction or aerial part of the plant body. एक तर खालच्या साईडला त्या ठिकाणी अन्न तयार झाल्यानंतर पाठवण्याचं काम जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी फ्लेम टिश्यू करणार आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ द सीव ट्यूब्स, कंपॅनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्कायमा, युजुअली फ्लोएम स्क्लेरेन्कायमा,
फायबर आर ॲब्सेंट. इथं मात्र काय आहे, फायबर आर ॲब्सेंट. इथं पण काय फ्लोएम फायबर हे ॲब्सेंट आहे. स्क्लेरेन्कामा फ्लोएम काय नाव दिलं आपण इथं, स्क्लेरेन्कामा म्हटलं, पेरेन्कामा नाही. स्क्लेरेन्कामा म्हटलं म्हणजे काय असणार आहे, पॉलिगोनल सेल लाईक स्ट्रक्चर. पॉलिगोनल सेल लाईक स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन. पॉलिगोनल म्हणजे काय, मोर दॅन ट्रायंग्युलर इन कंडिशन. 3 अँगलपेक्षा 4 अँगलपेक्षा जास्त जर असेल तर आपण त्याला म्हणणार पॉलिगोनल. आणि पॉलिगोनल फॉर्ममध्ये जर असेल सो दीज आर प्रेझेंट फ्रॉम द स्क्लेरेन्कामॅटस टिश्यू. स्क्लेरेन्कामॅटस टिश्यू हे पॉलिगोनल असणार आहे. पॅरेन्कामॅटस टिश्यू हे राउंडेड असणार आहे. इरेग्युलर फॉर्ममध्ये हे कोलेन्कामा असणार आहे. हे लक्षात राहू द्यायचं. कोलेन्कामा मात्र एक आहे कॉम्पॅक्टली अरेंज, इंटरसेल्युलर स्पेस त्या ठिकाणी नाही आहे. कंजक्टिव्ह टिश्यू. Xylem and phloem is called conjunctive tissue. It is maybe become sclerenchymatous in older root. Sclerenchymatous in older root. स्क्लेरेन्कामा केव्हा फॉर्म होणार आहे तर ते मात्र ओल्डर रूटमध्ये. कारण की ओल्डर रूट फॉर्म होताना डेड कंडिशनमध्ये त्या ठिकाणी जाणार आहे. तुम्ही जर मोनोकॉटचं जर रूट पाहिलं तर ते मात्र थोडंसं सॉफ्ट असणार आहे. केव्हा, जर ते सुरुवातीचे असेल तर त्यावेळेस. मात्र ज्यावेळेस ते प्लॅन मॅच्युअर होऊन जातात त्यावेळेस मात्र त्यांचे जे रूट असेल तर ते थोडेसे डेड फॉर्मेशनमध्ये चालले जातात, मॅच्युअर होऊन जातात. सो दॅट टाइम फ्रॉम द सीव प्लेट्स एलिमेंट आर स्क्लेरेन्कामॅटस टिश्यू आर ड्राय इन कंडिशन or maturing formation from the polygonal cell-like structures. The next, centrally placed from the pith, it lies in a center of the roots, consists of the thin walls parenchymatous cells. Intercellular space are present to store the food material or starch. Food material or starch. या ठिकाणी सेंटरला थोडेसे पेरेन्कामॅटस टिश्यू असणार आहे, राउंडेड इन फॉर्मेशनमध्ये असेल, जी असणार ते टू स्टोअर द फूड मटेरियल अँड स्टार्चचे सबस्टन्स. त्यामध्ये स्टार्च असेल किंवा फूड मटेरियल जर असेल ते त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहे. द नेक्स्ट, प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडॉन स्टेम. प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडॉन स्टेम हे झालं रूटचा पार्ट. परत मी काय लागलं तर रिपीट व्हायला सांगेल, खूप काही कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे. आपल्याकडे चार्ट होते त्यापर्यंत